وہ پرویز صاحب سے سن لیتے ہیں, پھر دین وی کین اسٹارٹ دا ڈسکشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو پتہ ہے جو کیبل آپریٹرز ہیں, آپ سے ہماری کافی میٹنگز رہتی ہیں اور کافی کلوزنس ہے, لیکن ابھی ایک بڑا پچھلے کوئی 2-4 مہینے سے چل رہا ہے لوپ ہولڈروں کے بارے میں. اور آپ سب کو پتہ ہے لوپ ہولڈر جو ہے ابھی تک ہمارے فولڈ میں نہیں ہے. ابھی ڈائریکٹرز ہمیں آگے کلیئر کٹ اشتہار بھی دے رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں. لاہور میں ہم نے کام شروع کر دیے اور ملتان میں بھی ہو رہا ہے, فیصل آباد نیکسٹ اس کے بعد ہے. بیسکلی ہم یہ آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی ذمہ داری جتنے بھی کیبل ہینڈ آپریٹرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے جتنے ہم نے لوپیں دی ہیں ان کو لوپوں کو لیگل فولڈ میں لے کر آئیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ لیگل فولڈ میں سب کو لے کر آئیں, سب لائسنس لیں, بیکاز بغیر لائسنس کے یا وداؤٹ رجسٹریشن کوئی چیز براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی اکارڈنگ ٹو ریگولیشن آف دا گورنمنٹ. پہلی بات. سیکنڈ ایشو ہے کانٹینٹس کا. تو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں جو کانٹینٹس ہیں سارے یہ بھی مطلب ہمارے کلچر کے حساب سے ہونے چاہیے. آپ باتیں اگر آپ بریف بھی کر دیتے ہیں, آپ کو سب کو پتہ ہے کون سے چینل چلانے کون سے نہیں چلانے. کئی ایسے چینل جس کو ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, لیکن کچھ ایسے چینل جس میں ہم آنکھیں بند نہیں ہو سکتے, وہ آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ 2 مین ایشو ہیں اس پہ صرف, اور باقی آپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے تو آپ کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم حل کر دیتے ہیں. پر کیوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں ہیلپ بھی چاہیے ہوگی, اس لیے ڈی پی او صاحب کو ریکویسٹ کی وہ بھی آ گئے ہیں, ڈی سی او صاحب ادھر ہیں. تو آپ کو بھی اس لیے کہے گا کہ آپ بھی اس بات کو سمجھ لیں, کیونکہ پھر بعد میں جب لیگل ایکشن ہوگا پھر آپ شکایت نہ کریں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ڈسکشن ہو جائے اور آپ سب ہمیں یہ بتا دیں کہ کیسے کرنا ہے, کس ٹائم پیریڈ میں دینا, وہ میں بتا دوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹائم پیریڈ اس کا ڈیڈ لائن ہے 1 مئی. 1 مئی سے پہلے جتنے بھی آپ کے انلیگل لوپ ہولڈر ہیں, ان کے لائسنس نہیں ہیں, سب آپ خود ان کو لے کر آئیں. اور آپ کو پتہ ہے کیا کارروائی ہے, کیا سسٹم ہے, انٹر کنیکٹ ایگریمنٹ ہے, سب کچھ آپ کو پتہ ہے. اس حساب سے آپ ان کو پورا بس یہ 2 ہماری ریکویسٹ ہے. آپ اس سے تعاون کریں تاکہ گورنمنٹ کا ریونیو بھی آئے اور آپ بھی آرام سے بے خوف کام کریں, بجائے اس کے ڈرتے رہیں کہ کل وہ آئے گا چھاپا پڑے گا یہ ہوگا وہ. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میٹنگ اکٹھی ہو جائے تاکہ ہم سب ایک منٹ پہ ہو جائیں. اچھا جس طرح یہ 2 چیزیں سامنے آئی ہیں, ایک تو جو لوپ ہولڈرز ہیں ان کو ختم کرنا ہے یا ان کو ختم نہیں کرنا, لائسنس ہی کرنی بیسکلی. ان کی بیسیکلی ان کی رجسٹریشن چاہتے ہیں کہ جو آپ کے لوپ ہولڈرز ہیں ان کے اس سارے رجسٹریشن ہو جائے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ لوپ ہولڈر کون کون سے اور وہ کہاں کہاں آپریٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جو کیبل پہ جو آپ لوگ دکھا رہے ہیں اور وہ اس کے ذرا جو کانٹینٹس ہیں وہ کم از کم کوئی ہمارے جو کلچر ہے اس کے دائرے کے اندر جو ہمارا مذہب ہے اس سے بھی باہر نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ ذرا دیکھ لیں کہ اس میں آپ لوگوں نے ہر صورت کا آپریٹ کرنی ہے. تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں جو لوپ ہولڈرز وغیرہ؟ یہ جو آپ چینل ابھی بتائے ہیں وہ میں یہ بتا دیں کہ کون کون سے چینل ہیں, کون کون سی جو چینل ویلیڈیٹی دیتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیں. جیسے کہ ڈرامے لگتے ہیں جن میں میرا خیال ہے کہ وہ گانے وغیرہ نہیں ہوتے بغیر گانوں کے. 2 ایشو ہے نا بیسکلی. جی ایک تو لوپ ہولڈرز والا ہو گیا, ان کی رجسٹریشن ہو گئی, اور دوسرا آ گیا ویلگیرٹی. جی پہلے لوپ ہولڈرز کی بات کریں. جی یہ سب اس میں تھوڑا سا یہ سب کے پاس اس میں بات یہ ہے کہ لوپ ہولڈروں کی ڈیٹیکشن ہوئی ہے کہ کس کے پاس کتنے لوپ ہولڈر ہیں. اس کے لیے جس طرح ڈی سی او صاحب نے کہا ہے کہ 1 مئی از دی ڈیڈ لائن, اس سے پہلے آپ لوگوں نے رجسٹر کروا لینا ہے. ادروائز وی ول ریٹ دی ہیڈ اینڈ اور ہم سسٹم بند کر دیں گے, لائسنس کینسل کر دیں گے. یہ اتھارٹی نے ڈیسیژن کرنی ہے, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے. اور ہم نے اسی لیے ڈی پی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے اور اپنا ڈی سی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اور انہوں نے مطلب سپورٹ ہوگی ان شاء اللہ. یہ تو ہے لائسنسنگ کا, یہ آلائس کا. باقی آپ کو تفصیل ساری پتہ ہے. کوئی سب آفس نہیں ہے, کوئی ایجنٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سمپل جو لوپ چلا رہا ہے 500 سے نیچے اس کا سبسکرائبر کاؤنٹ ہے تو وہ لوپ کا لائسنس لے گا. 500 سے اوپر ہے تو وہ B1 کیٹیگری کا لائسنس لے گا. جو
एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो DCO साहब ने फरमाई है वो ये है कंटेंट वायलेशन। अब आप सबको पता है कि हमारी एलिजिबल सर लिस्ट एक है 49 चैनल्स की, एक तो वो है कि उसको फॉलो करना नंबर 1। उसके बाद हम एक दो चीज़ों पर, जिस ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि आंखें बंद कर देते हैं, लेकिन मुझे ड्रामे वाहियात इर्रिस्पेक्टिव के भी उसमें कोई डांस है कि नहीं है, ड्रामा इज बैन, मुजरे भी बैन है बिल्कुल। MM2 MNet ये है, इसमें फाशी होती है, ये तो कम्प्लीटली बंद है, ठीक है। CDs जो हैं, CD जो होती है एडवर्टीजमेंट और गंदे गाने और फरमाइश वगैरह, वो उसको इमीडिएटली रिड्यूस कर दें। एक दो हम इग्नोर कर देंगे, एक दो से ज़्यादा हम इग्नोर नहीं करेंगे। तीसरी बात जो है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बड़ी डेंजरस है कि जी गुजरांवाला में से हमें शिकायतें आ रही हैं कि जी आप अपने एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं कि फ़लाना हकीम ये कर रहा है, ये इलाज, इसको बंद कर दें। इससे हम बात वाक़या हो जाती हैं। और हेल्थ वालों ने भी बड़ा शोर डाला हुआ है कि जी ये आप कैसे नीम हकीम खतरा जान वालों लोगों के चला रहे हैं और वाहियात किस्म के चला रहे हैं। तो इस किस्म की एडवर्टीजमेंट भी ये बंद हो जानी चाहिए। सर मैं करना चाहता हूँ, लाहौर में लाहौर में एमनेट भी चल रहा है। मैं बात समझ गया ना, बात सुने ना। देखें गुजरांवाला में बैठ के आप लोगों की बात ना करें। आप इस इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं चल रहा तो फिर आप इस्लामाबाद को भी कंपेयर करें। सर ये बात एक बंदा गुनाह कर रहा है, नहीं, आप अपने कंज्यूमर के बारे में सोचें जिनसे आपका वास्ता है। आप कहें जी मुल्तान में ये चल रहा है तो मैं भी चलाऊंगा, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। एक सेकंड, ये आपका जो कंसर्न है वो बजाय कि जी लाहौर वालों को भी रोकें, ठीक है रोकेंगे, लेकिन आप फिलहाल जरा अपनी बात कर लें। हम अपनी बात कर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो एडवांटेज मिल रहा है। हम वहाँ याद नहीं कराना चाहते, नेवर, क्योंकि इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं चाहते कि वहाँ याद चलाएं। ये हमें थोड़े से ये तो क्योंकि तो लोगों की डिमांड होती है, आप सर्वे करें, आप लोगों की डिमांड होती है ये ड्रामा लगा दें, ठीक है, वो जब भी करते हैं ड्रामा लगा दें। लोगों की अगर वल्गैरिटी के बारे में डिमांड है तो वो आप डिमांड वल्गैरिटी की बात नहीं मैं कर रहा सर, आप डिमांड पूरी नहीं, मैं वल्गैरिटी की बात कर ही नहीं रहा। मैं ना मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी वाहियात की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ पब्लिक की डिमांड है, ड्रामा एक काम है जैसे कि जिसमें कोई ऐसे गाने नहीं है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, उसका तो हमारा हक है, पब्लिक भी चाहती है, हम भी ये चाहते हैं कि मेन चीज़ में केवल चल रही है। अगर ये बंद हो जाएगी तो हमारे कस्टमर जो है हमारे कलेक्शन उतार देंगे, तो फिर हम कहाँ से लोगों को एक सेकंड मैं प्रयास करूँ कि हम यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं कि जी ड्रामा वल्गर भी नहीं होगा, उसमें फोर्स डांसेस भी नहीं होंगे तो हम चलाएंगे। इस पे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, ना हुकूमत को एतराज़ है, ना पब्लिक को एतराज़ है, ना किसी को है, लेकिन जो ये बात हम यहाँ तय करके जाते हैं ना उस पर अमल नहीं होता। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पंजाबी ड्रामा होगा जिसमें फोश ठीक है लैंग्वेज इस्तेमाल, यहाँ डायलॉग नहीं होंगे, फोश ड्रामे नहीं होंगे। हम यहाँ पर मैं और आप बैठ के बात तय करते, लेकिन बाद में उस पर अमल दरामद नहीं होता मेरे दोस्त। सिंपल, दिस इज द क्वेश्चन। आप पब्लिक की डिमांड है ड्रामों की, पब्लिक की डिमांड फोश ड्रामे, फोश गाने, वल्गैरिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप साफ सुथरे ड्रामे लगाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल ना DCO साहब को इतराज है, ना मुझे इतराज है, ना इसमें ये है ना कि आपको हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ है कि आप स्टार प्लस भी चला रहे हैं, सारा कुछ चला रहे हैं, और जब 4 हेड एंड है सर, 4 में से 4 नहीं चलाएंगे तो पब्लिक डिमांड ही नहीं करेगी। बेसिकली द क्वेश्चन इज कि जी वो होता है जब कॉम्पिटिटर चला रहा हो, वायलेट करता है, आप कहते हैं वो चला रहा है, जब आप सब बंद कर देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुजरे ड्रामे, MM2 MNet और फैशन TV, ये जिसका भी भाई चलता हुआ नजर आया, अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी विल पर्सनली इंश्योर कि उसको हम लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे और हेड एंड भी सीज करेंगे। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूँ, पंजाब गवर्नमेंट ने, आपको पता है सर्दियों में रिमेंबर उन्होंने सख्त क्रैकडाउन किया था ड्रामों पे, उनके थिएटर बंद कर दिए थे। ये रिकॉर्डिंग उधर से आ रही है सारी, जी बिल्कुल सही बात। तो आप जरा समझ लेना, पंजाब गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर, तो कोई मुजरा कोई ड्रामा, ये मैं फेडरल गवर्नमेंट के बाद में बात करूँ, मैं इधर की बात करूँ। जी ठीक है, इधर आप इधर भी थिएटर होंगे, गुजरांवाला भी पकड़ी गई थी लड़की, सब कुछ बड़ा हो, तो पॉइंट आप समझेंगे। पॉइंट ये कहने का, जैसे DPO साहब ने भी कहा है कि ड्रामे दिखाएं जो ठीक है, उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब हम जाते हैं ग्राउंड पे तो ड्रामे वो नहीं चलते, ड्रामे वो चलते हैं जो फाश है, उनकी लैंग्वेज खराब होती है, सब कुछ। मैं सर का कलाम माफ़ी चाहता हूँ। जी जी, आपने जो बात कही है कि अगर हमारा यूनिट, जैसे कि हमारा यूनिट जो लगा हुआ है GK प्लास, हम यहाँ से चलाते हैं बड़ा सिंपल सा अच्छा साफ सुथरा फैमिली ड्रामा,
اگر ہمارا کوئی لین ہو رہی ہے لوپ ہو رہی جسے ہم کہتے ہیں اگر وہ چلاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہماری تو نہیں ہے. اس میں بتاتا ہوں آپ یہ آپ بتائیں کلیئر کریں تاکہ اس کو بھی ہم پکڑیں بھی یہ تو کیوں حرکت ایسی کرتا ہے. اس میں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کا لوپ ہولڈر لائسنسی ہے پیمرا کا اس نے لیا پھر ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے, پھر ہم اس کو پکڑیں گے. Right. اگر وہ لائسنسی نہیں ہے وہ پھر پیورلی 100% آپ کی ذمہ داری ہے. That's right. یہ agree ہے. اچھا بالکل. یہ بتائیں کہ جب کوئی بھی لوپ لیتا ہے جی سر. وہ ان کو پتہ چل سر بالکل یہ ہماری غلطی ہوتی ہے. ان کا سگنل سے لیتا ہے, انہیں سے ان کا لیتا سگنل ہے. تو اگر آپ کو وہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ یہ آپ کا لوپ ہولڈر کون ہے تو جو ایسی حرکت کرے گا پھر وہ جیسے وہ اپنی ذمہ اپنے آپ کو خود ذمہ دار ہوگا. سر وہ اصل میں ہمیں یہ نہیں پتا نہیں نہیں اگر وہ رجسٹرڈ ہوگا جی پتہ لگے تو پھر وہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ خود ذمہ دار ہے. پرسنل ذمہ دار ہے. لیکن اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو پھر آپ اس یہ ہماری ذمہ داری ہے. خدا ہم تو اور اگر رجسٹرڈ آپ کے تحت اگر رجسٹرڈ ہوگا تو ظاہر ہے پھر آپ اس کو تلقین کریں گے یہ کام نہ. اور سر یہ جب سے ہماری یہ کیبل چل رہی ہے یہ میرا سر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں یہ غازی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے آج تک نہ MM2 نہ اس قسم کی چینل چلائی نہیں. ٹھیک ہے نا سر یہ آپ کرتے ہیں نا تو ہم چیزوں کے خلاف ہیں سخت خلاف. پاس سے پاس یہ جو بات کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر نہیں چلاتے تو ویل اینڈ گڈ انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ہم اپریشیٹ کرتے اچھا ہیں. ایک چیز اور بتائیں جی رجسٹرڈ لوپ ہولڈر نے کوئی قانون بریک کیا جی سر. اس کے خلاف ہم نے ایکشن کر دیا جی سر. وہ چلا گیا کوئی ایک اور آ گیا اس نے آگے رجسٹریشن کروا لی اور وہاں سے اس نے بھی لوپ لے لیا پھر اس نے بھی گڑبڑ شروع کر دی. تو یہ ویئر آر یو گوئنگ ٹو اسٹاپ پھر ان کی انوالومنٹ میرا خیال ہے کہ ان کو رسپانسبل بنائیں گے تو لوپ ہولڈر رجسٹرڈ بھی ذرا اس پہ ہو. سر ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ونس بھی مطلب ایک گروپ ہولڈر ہے مسٹر اے اس نے وائلیشن کی ہے ٹھیک ہے ہمارے کاغذوں میں آ گیا ہم نے اس کا سسٹم ستارے سارے لپیٹ کے بند کر دی. ان کو بتا دیتے ہیں کہ آئندہ اس شخص کو لوٹ نہیں ملے وہ کسی اور کے نام سے جی سر وہ ہے. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہیڈ اینڈ والے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنا جو یہ ہوتا ہے یہ مل کے اس کے بھائی کے نام کا آن کر کے پھر وہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے. اس میں بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہیڈ اینڈ والے کو بھی اس پہ ساتھ میں ڈالیں. سر یہ تو ڈیفینیٹلی ہیں وہ لوپ ہولڈر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رجسٹرڈ ہوگا اس پہ صرف لوپ ہولڈر کے خلاف ایکشن ہوگا. نہیں سر میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. پیچھے سے ہیڈ اینڈ اونر جو ہے وہ 80 چینل چلا رہا ہے 80 کا تو وہ لوپ ہولڈر بھی وہی آن کر رہا ہے. لوپ ہولڈر بیسیکلی انہوں نے جو بات کی تھی انجیکشن کرتا ہے 1-2 ایڈیشنل چینل اگر کوئی کرتا ہے وہ پھر وہ ذمہ دار ہے. باقی کے لیے یہی ذمہ دار ہے. ایسا ہولڈر کے لیے بھی یہ ذمہ دار جی جی بالکل یہ ذہن میں رکھیں. نہیں سر انجیکشن کے لیے وہ ذمہ دار ہے. باقی آپ کا ذمہ دار ہے. ایکشن کا راستہ بھی یہ پرووائڈ کرتے ہیں جب یہ فریکوینسی خالی چلا رہی ہے انجیکشن. اچھا اب جو انجیکشن والا معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ انجیکشن والا بھی تو ان کے نوٹس میں آئے بغیر ہے نا کام. سر 100% ان کو پتا ہوتا ہے. تو اگر انجیکشن والا یہ کام کرے گا تو پھر بھی یہ رسپانس. بالکل صحیح. لہٰذا اگر رجسٹرڈ لوپ ہولڈر اسٹاپر آئے ہوئے ہیں چینل بند کرنے کے لیے وہ چینل بند کر کے چلاتے ہیں فریکوینسی خالی نہیں اپنی چھوڑتے وہ اسٹاپر لگاتے ہیں ہمارا چینل بند ہو جاتا ہے وہ آگے اپنے چینل چلاتے نہیں پر وہ جیسے ہی کام کرے گا آپ کو پتا چل ہیں. جائے نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کیونکہ ہم تو پیچھے سے اپنا چلا رہے ہیں ہم نے فریکوینسی اپنی کوئی بھی بات نہیں کرنی. اگر سر ٹیکنیکل ٹرمز میں دیکھا جائے نا سر تو وہ ڈفرینٹ ہے پر گراؤنڈ ریئلٹی جو ہماری آبزرویشن ہے پورے پاکستان کی 99.9% میں دی کنائیونس آف دی ہیڈ اینڈ اونر یہ کام ہوتا ہے. ایسے ہی یہ ہوتا ہے اور یہ کنفرمڈ رپورٹ ہے. یہ آپ ڈینائی کریں تو وہ پیس لمبی ہو جائے گی. بات یہ ہے سر کہ یہ اگر انجیکشن کرتا ہے ہم اسے اگر یہ کہتے ہیں نا ہم ذمہ دار نہیں ہم پکڑتے ہیں یہ دوبارہ اسے لوپ نہیں دیں گے. اگر دیں گے پھر یہ آٹومیٹکلی ڈائریکٹلی یہ ذمہ دار اور ہوگا. انجیکشن والا بھی ہاں انجیکشن والا بھی دونوں ان کو پتا چل جاتا ہے. سر 100 پتا چل جاتا ہے دیکھ ان کو ان کو دے کین اسٹاپ ایزی نہیں. اور یہ وہ اس کے ساتھ اگر ان کے چینل کو چوک کر کے فریکوینسی کو چوک کر کے اپنی آن کر سر لوگ کا وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا ٹیکنیکل ساؤنڈ ہو وہ اپنا ہینڈ ڈالا اس نے ایک VCR رکھا ہوتا ہے سر وہ انجیکٹ کرنا ہے بس سمپل. ٹھیک ہے تو یہ بات ہے ایگری سر. اچھا اس میں آپ لوگ ضرور کوآپریٹ کریں. انشاءاللہ کریں گے جی. ہم سر میرا خیال ہے پورا ہم معاشرہ تباہ ہو رہا ہے آپ لوگ مہربانی کریں اس میں. انشاءاللہ ہوگا سر. کوآپریٹ کریں. صاحب بھی آئے ہیں وہ اور بھی ایسپیکٹس ہیں ان کو بھی ٹچ کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ کیا ان کو اجازت ہے کہ یہ پورے اسکرین پر 50% پہ جو ہے ایڈ لگا دیں. تو پھر وہ آدھی سلائڈ تو آدھی اسکرین پہ کورڈ ہوتی ہے. اس کے بعد پروگرام کے اندر یہ ایڈ خود انجیکٹ کر دیتے ہیں. تیسرا یہ کہ ریسیپشن ان کی ہر وقت خراب ہوتی ہے.
मतलब जो अगर मेरे हमारे डीसीओ हाउस के एरिया की अगर रिसेप्शन खराब है तो पूरी शहर की खराब है। ये सर ये आप जो है अगर ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन एक्चुअली टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हमने इशू की हुई हैं और जो इन्होंने इनको फॉलो करने हैं उसमें रिसेप्शन का भी है, कंप्लेंट हैंडलिंग का भी है और एडवर्टाइजमेंट का। आप क्या कहते हैं? मैं सर ये कह रहा था, जैसे कह रहे हैं कि अगर डीसी यहाँ की कंप्लेन खराब आ रहा है, रिजल्ट खराब आ रहा है तो बहुत अब यह है कि बाज़ एरिया में ऐसे हैं कि जैसे कि लाइन में 3 4 5 6 7 जेंडर होते हैं, लगे होते हैं, आगे तारे क्या कहते हैं कुंडी डाल देते हैं, रिजल्ट खराब होता है। हमारी ये जिम्मेदारी 100% रिजल्ट जो हम देते हैं कस्टमर को 100%। अगर आगे से कोई फॉल्ट होता है तो बिजली में भी होता है, टेलीफोन में भी होता है, ये तो माइनर सी चीज़ें, इनको तो इशू नहीं बनाना चाहिए इंसाफ को। नहीं वो तो बड़े जनरल कर रहे हैं। तो ये मुमकिन है। एक मिनट सुनने में बात ये है, डीओ साहब ने जो रेवेन्यू साहब बात की बिल्कुल सही की है, ये आप सबको पता है। होता ये है कि उन्होंने ये नहीं कंप्लेंट की कि 5 मिनट के लिए बिजली भी चले जाती है। ही इज टॉकिंग ऑफ कांस्टेंट फैक्टर एक होता है कि दिन में अगर 24 घंटे चलती है तो उसमें 10 घंटे रिसेप्शन खराब होगी या 3 दिन खराब रहती है। तो इसलिए हम आपको जब भी हमारे पास आते हैं आपको हम सबको कहते हैं कि सर्विस क्वालिटी ठीक दें, अच्छी चीज़ें अच्छी इस्तेमाल करें, एम्पलीफायर लगाएं प्रॉपर। आपको सबको पता क्या करना है। बिल्कुल एक सिग्नल जो आपने पहुँचाना है उसका एक लेवल है, जिस लेवल से जब नीचे जाएगा सिग्नल खराब होगा। बिल्कुल वो तो बड़ी अंडरस्टूड बात है। ठीक है, टेम्पररी डिस्ट्रप्शंस होती हैं, उसकी हम कुछ नहीं बात। इंशाल्लाह हम अपने दूसरी जो बात डीओ साहब ने की वो बड़ी वैलिड है। ये जो रेवेन्यू आप स्क्रीन तो पूरी होती है लेकिन आधी स्क्रीन चल रही होती है, नीचे बड़े बड़े ऐड हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बी का इलाज हो रहा है और पता नहीं उसका स्कूलों में एडमिशनें हो रही हैं और ये अलाउड है? नो दिस इज नॉट अलाउड। एक मिनट सिर्फ सर ये तो पेमरा को इल्म है इसका, तो पेमरा वालों को इल्म है अलाउड जो केबल है। ऑपरेटर्स जो एड्स दे रहे हैं, एक लाइन नीचे चल रही होती है, एक लाइन ऊपर, ये अलाउड है कि नहीं अलाउड? एक लाइन तो चला सकते हैं, नहीं अलाउड है कि नहीं? अलाउड इन्होंने किए तो हम चला रहे हैं। नो सर एब्सोल्युटली। वो एक अलग बात है कि हमने आपको कहा हुआ है कि एक 2 किस्म की होती है पब्लिसिटी। एक ये है कि आप वेलफेयर करें माशरे की, ठीक है, माशरे की वेलफेयर कैसे हो सकती है कि गंदगी ना फैलाएं, एनी डैम मैसेज और सर्विस जो आपको दे दें शहर के लिए, ये पब्लिक मैसेजेस की। ठीक है। बट ये मैसेज नहीं है क्योंकि आप जब किसी हकीम को स्पॉन्सर करते हैं, किसी डॉक्टर को करते हैं, किसी स्कूल को करते हैं, किसी IT इंस्टीट्यूशन का, उससे आप पैसे लेते हैं और ये सख्त मना है। ऐसी बात इस बात को क्लियर नहीं, ये बेशक 2 घंटे बैठा हूँ मैं करूँगा, अलाउड है कि नहीं अलाउड? ये जो पीछे नीचे पट्टियाँ 1 या 2 चलती हैं नहीं, मैं तो सर इनको बोल रहा हूँ कि पेमरा वालों को इल्म है अलाउड है या नहीं। आपका क्या ख्याल है, आपको अलाउड है कि नहीं? मुझे इस बात का इल्म नहीं। नहीं आप चला रहे हैं, हाँ चला रहे हैं, गलत चला रहे हैं कि सही चला रहे हैं? सर एडवर्टाइजमेंट क्लियर करें इस बात को। सर मैं ऑपरेट करता हूँ सर, अब्दुल समी मेरा नाम है। जी स्काई केबल मैं बहस कर रहे हैं। मैं 30,000 रुपया साल का टैक्स पे करता हूँ एडवर्टीजमेंट पे, तो अगर अलाउ नहीं है तो मुझसे पैसे क्यों लेते हैं? मेरे पास पिछले साल की चीजें कौन सी? ये जो एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स देते हैं। नो 30,000 को एडवर्टाइजमेंट का टैक्स नहीं है सर, वर्ल्ड कॉल के साथ काम करता हूँ, मुझे रसीद आती है उसमें। नहीं मैं आपको एक बात बताऊँ ना, देखे ना, ये होता है, ये आप होता है कि चीज़ को ना लेफ्ट जाना है तो राइट ले जाए। बेसिकली आपके लाइसेंस की टर्म एंड कंडीशन में लिखा है कि एडवर्टीजमेंट इज नॉट अलाउड। अगर आप एडवर्टीजमेंट शुरू कर देंगे, FM रेडियो का एडवर्टीजमेंट किया जाए, मेरी बात सुन लेना, सेटेलाइट चैनल क्या चलाएगा? हमने आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि एडवर्टाइजिंग अलाउड नहीं है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 जो आप बात कर रहे हैं ना सर, वो एक्चुअली ये है कि CBR ने इन्हें कहा हुआ है कि जी आप अगर चलाते हैं तो रजिस्टर्ड हो जाए, अपना सेल टैक्स में हो जाए। ये इसकी आड़ लेके ना रजिस्टर्ड भी कोई नहीं है, वो जब आप बात करेंगे कि नहीं मेरा टैक्स है। नहीं सर, मेरे पास सीधे हैं मेरे नाम। आप तो वर्ल्ड कॉल की बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड कॉल इज समथिंग एल्स। आप वर्ल्ड कॉल नहीं है, आप स्काई हैं और आप गुजरात वाले बैठे वर्ल्ड कॉल लाहौर में बैठे। सर एडवर्टाइजमेंट तो आती है ना मेरे पास। नहीं वो गलत आती है सर। SSP साहब बैठे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अभी आप कह देंगे ना नो तो ये कल मुझे चलाने नहीं देंगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में चलती है। आप इनसे ये कहें कि सब चलाते हैं, ये इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि इन्होंने कह दिया ना कि नहीं, इन्होंने कल मुझे कहना है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मेरा बिजनेस टोटल इसीलिए इस पे सर्वाइव करता है। साहब ने पहले जो बात की है उनके साथ बात की है, ये भी 2 मेन इशू हैं। दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो नुकसानदेह है उसके लिए, अपना इंसान के लिए। अभी हमें शेखपुरा DCO का मुझे फ़ोन आया हुआ था,
وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ حکیموں کے چلا رہے ہیں، فلانوں کے چلا رہے ہیں، اور وہ عجیب سے لوگ ایک ٹرینڈ بن گیا. نہیں یہاں پر دیکھیں جی میرے دفتر میں بھی ابھی کیبل لگی ہے، گھر پہ بھی لگی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کنٹینیوس جو اس میں نیچے پٹیاں کبھی ایک کبھی دو چل رہی ہوتی ہے، اس کو اس میٹنگ میں ہم کلیئر کر لیں گے کہ وہ چلنی ہے کہ نہیں چلنی. مطلب اس کو سائڈ ٹریک ایشو کو ہم نہیں کریں گے، شام تک ادھر ہی بیٹھیں گے، اس کو کلیئر کر لیں گے. ڈرامے کے اندر وہ روک کے ڈرامہ جیسا ختم ہوتا ہے، وہ سیٹلائٹ کے ایڈ ختم ہو جاتے ہیں یا لوکل ایڈ کرتے ہیں. یہ چیز اس کو کلیئر کر کے اٹھیں گے، اس کو سائڈ ٹریک نہیں کریں گے. سر ایک چھوٹی سی اور بھی پرابلم ہے نہیں پہلے اس کو اس کریں نا اسی کہ سیاسی طور پہ جو نا استعمال کی جاتی ہے کہ فلاں ایم پی اے ایم این اے مبارکباد پیش کر رہا ہے، فلاں ناظم پیش کر رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سیاسی ایشو چلتا ہے. اس سے بھی یہ کہے گا کہ آج آپ میں تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، میں تو لا انفورسمنٹ والا ہوں. یہ سینئر آفیسر آئے ہوئے ہیں پیپرا کے، کل کو دوسرا بھی کہے گا میرا یہ ہمیں آلریڈی شکایت مل چکی ہے، سیاپور میں کام ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، اور بڑے ایشو ہیں. بٹ بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے سر. باقی اگر آپ اس کو سی پی آر کے آرٹ سے چلاتے ہیں، ورلڈ کال سے چلاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. لیکن ایک ایشو کو ابھی ہم پوائنٹ وائز چلتے ہیں نا، تمام ایشوز کو ہم اس کو کرتے ہیں کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کا کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہوا. سر ایکچوئل اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر سی پی آر میں رجسٹرڈ ہے، ٹیکس پے ہے، تو ایڈورٹائزمنٹ چلا سکتا ہے، لیکن سلیکٹڈ جو آپ کہتے ہیں کہ 2 بٹیاں یا 3 جیسے نہیں اس کو کلیئر کریں. میں ٹیکنیکل میں تو لا انفورس کرنا ہے، یہ پیمرا کے آفیسرز بیٹھے ہیں، یہ مجھے بتا دیں گے کہ الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے، میں انفورس کروں گا آج شام سے. بالکل ٹھیک ہے. ڈی پی او صاحب تو اپنی کلیئر لائن چاہتے ہیں. ہاں میں ان سے ڈائریکشن چاہتا ہوں. برگیڈیئر صاحب ہمیں نہیں ہماری طرف سے جاتا نہیں. 2-3 کلیئر ہوگی بات جی. اگر کسی کو کوئی شک ہے شبہ ہے ابھی مجھے بتا دیں، پھر شام کو نہیں. لیکن سردار صاحب نے بھی بات کی کہ اگر ٹیکس پے ہے، ہم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں ہم نے لائسنس لیا ہوا ہے، ہم ٹیکس پے نہیں. ایکچولی میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ یہ پلی لیتے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ یہ ہمارے لائسنسی ہیں، دے ہیو ٹو اوبے آور رولز اینڈ ریگولیشنز ایشوڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. اس کے مطابق ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کیبل پر الاؤڈ ہے. جہاں تک ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ جی چلتی ہے، ٹھیک ہے جی چلتی ضرور ہے، مطلب وہ اپنا ہے. اور اس میں بھی آگے 2 چیزیں آ جاتی ہیں سر. اس میں نمبر 1 آتی ہے کہ سیریس وائلیشن ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے نا کہ تھوڑی سی جگہ دے نا، تو یہ آپ ٹی وی کی اسکرین ہوتی ہے، ادھر بھی ایڈورٹائزمنٹ، ادھر بھی ایڈورٹائزمنٹ، ادھر بھی. یہ تو اٹس بیسیکلی یہ ہے نا، یہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. اور اگر ایک اسٹرپ چل گئی ہے، چلیں وہ میسج ڈی سی او صاحب کا چل گیا ہے، یا آپ کا میسج چل گیا ہے، فلائی میسج چل گیا ہے، یا چھوٹی چھوٹی چل گئی ہے، وہ تو پبلک انٹرسٹ ہے، پبلک انٹرسٹ ہے، وہ کمرشل انٹرسٹ نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین پبلک انٹرسٹ اینڈ کمرشل انٹرسٹ. اس بات کو ابھی کلیئر ہو گئی ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی شک شبہ رہ گیا تو پھر مجھے بتا دیں. ایسے تو نہیں، پھر یہ مطلب اس کاروبار میں چلائیں گے کیسے؟ ایک منٹ جو آپ نے بولا یہ مجرے، یہ گانے، یہ دوسرا ایم ایم وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ اخلاقیات میں خرابی ہے. دوسرے اگر ایڈورٹائز اسٹار پلس میں چلتا ہے تو حکومت میں لیکن جی وہ گورنمنٹ جانا ہے. ان سے میں پوچھ رہا ہوں، اگر اسٹار پلس میں چل رہا ہے، پاکستان کی ایڈورٹائز وہاں جا رہی ہے، زر مبادلہ وہاں جا رہا ہے، اس سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر ہم اس کو روک کر چلا لیتے ہیں تو اس سے ہمارا انڈین چینل تو یہ اگر کرتے ہیں سب، تو اس میں کسی کو ٹھیک ہے. کوئی اعتراض نہیں لچک کرتا. مچر حکیم وغیرہ جو آپ کہتے ہیں اس میں ہم کر دیں گے کنٹرول. یہ کیا گارنٹی ہے کہ جی آپ یہ مطلب ٹھیک ہے اس پر رکھے نا، ڈی پی او صاحب بیٹھے ہیں، آپ اس کو بولے کہ بھائی اس قسم کے اگر کوئی ایڈ چلا رہا ہے تو اس کو پکڑ لیں، اس کو بند کر دیں. بالکل ابھی پوری ایک دفعہ مانی ہوگی، آپ اتنا ٹائٹ نہ کریں. سر اگر حکیم کی ایڈ لگتی ہے وہ ایک دفعہ نہیں چلنی، اس نے یہ تھوڑی کہنا ہے ایک دفعہ چلا کے بند کر دیں. آپ اسے وہ کہے گا مہینہ چلائیں یا 2 مہینے چلائیں، آپ کوئی بھی دیکھ کے ایکشن لے سکتا ہے. ایک ایم بی بی ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اس کا کلینک ہے، وہ آپ کو گورنمنٹ سے اس نے ڈگری دیا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے، اس کی پالیسی بھی چل جاتی ہے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں اس میں پرابلم ہے. سر بتائیں نا کیا ایڈورٹائزنگ چلتی ہے نا تو بیسیکلی وہ بڑھ چڑھ کے ہوتی ہے کہ جی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. آرٹیکل نہیں ہوتا. جو چیزیں کنٹروورشل ہے نا، پھر آپ اس بات پر آ جاتے ہیں نا، ایز پر چلنی نہیں چاہیے. سنو ایک اور بات ہے نا کہ سمپل سی بات ہوتی ہے، لائن ہوتی ہے، اس چیز کی اجازت ہے، اس کی نہیں ہے. لال بتی پہ میں کراس نہیں کر سکتا. آپ بھی کریں گے، آپ کا بھی چلان ہوگا، یہی کریں گے ان کا بھی، میرا بھی چلان ہوگا. اب بات یہ کہ پالیسی انہوں نے دینی ہے پیمرا، میں نے لا انفورس کرنا ہے. جی مجھے نہیں پتا کیا پالیسی ہے. مجھے تو یہ پالیسی دے دیں گے کہ جی یہ ایڈورٹائزمنٹ چلنی ہے، چلے گی، 100 دفعہ چلائیں. اگر گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کسی قانون کے تحت کرتے ہیں نا،
ये तो नहीं है ना कि जनाब इसकी इजाजत होनी चाहिए हमारा, फिर तो मुझे यहाँ पर जमीन पे कब्जा करके मैं दुकान पर ला लेता हूँ, कुछ मुझे तो काम करने की इजाजत होनी चाहिए, मेरे बाल बच्चे का पेट पालना है, किसी कानून के दायरे में रह के मेरे दोस्त काम कर रहे हैं ना। कानून के दायरे में साथ रहकर करेंगे। देखें अगर आप ये कहते हैं तो जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, हेपाटाइटिस के लग रहे हैं, बैनर लगे हुए हैं, आ रहे यहाँ आपका पर लगा हुआ है, फ्री इलाज करवा दें। अभी कभी किसी ने चेक किया वहाँ जाकर थिएटरों में, ये पिछले बार अभी बात करते हैं, माजरे के साथ कहता हूँ, क्या कुछ नहीं यहाँ होता रहा, नंगे डांस होते रहे हैं, साहिबा खान पकड़ी गई है, क्या हुआ उसका, उसको जाकर पेश किया, उसने कहा जी मुझे गन पॉइंट पे नचाते थे, अभी 3 माह वो गन पॉइंट पे नाचती रही है। जो काम है ना वो बैनर लगे हुए हैं ना सर, तो उसको आप हर जगह भी निकले, डॉक्टरों ने बाहर बड़े बड़े बोर्ड लेकर लगाए हुए हैं, बैनर लगाए हुए हैं, उस पर कंट्रोल नहीं, वो भी खत्म करें ना सर। तो लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, अभी ड्रामा लगा हुआ, हूँ मजा आएगा, होना राम ही, ये कोई लुच्चर किस्म का सब कुछ चल रहा है, हम नहीं चाहते ये हम साइड ट्रैक हो गई हैं। हम डीपीओ साहब से और डीसीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वी विल वॉच देम सर, इफ दे क्रॉस द लिमिट्स तो फिर हम मुझे पॉलिसी उन्होंने दे दी, मैंने तो तय क्या हुआ कि नीचे एक चला सकते हैं सब वो भी हर चैनल में नहीं, मतलब ठीक है एक आध चैनल में तो इग्नोर हो सकती है, या किसी सीडी पर तो इग्नोर हो सकती है। सर पीटीवी में तो किसी भी जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है उसको तो ये हाथ भी नहीं लगा सकते, वो किसी पे चल भी नहीं रहा, वो चल भी नहीं रहा, ये बेसिकली किसी जगह पे भी ये हो रहा है, ये चल रहा है बेसिकली जो आप कंप्यूटर के थ्रू चलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। और 2 चीज़ों का ख्याल रखें, एक तो खाली एक छोटी स्ट्रिप चलेगी नीचे, सेकंड ये है जो वाहियात किस्म के इश्तिहार हैं वो नहीं चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसका बाकी हम मॉनिटर कर लेंगे, अभी हमने सबको पता है वाहियात क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर आप दोबारा नहीं कहेंगे नहीं जी उसने डिस्कस नहीं हुआ, ऐसे उन्हें कर लेंगे, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारों आप अभी खुद डिस्कस कर चुके हैं ड्रामों के क्या नाम आते हैं, किस तरह होते हैं, तो अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने इश्तिहार क्या चलाना है नीचे, बिल्कुल ठीक है, सही चलाएं, बात क्लियर होगी। और सिर्फ एक चैनल पे चलाएंगे एक और किसी चैनल पे नहीं चलाएंगे, कोई सैटेलाइट का टीवी बंद करके बिजनेस पे नहीं चलाएंगे, नहीं, हम सिर्फ अपने प्राइवेट चैनल, आपका जो सीधी चैनल है ना एक जिस पे आप चलाते हैं उस पे सिर्फ चलेगा और एक सिंगल स्ट्रिप चलेगी, कोई नहीं आधी स्क्रीन ब्लॉक नहीं हुई, क्लियर होगी बात। बाकी रहेगा कंटेंट्स हम बाद में फैसला करेंगे, डिसाइड करेंगे, जब हम आएंगे आपके एंडेड पे देखेंगे किसका ये शिकायतें आएंगी, उसके बाद हम फिर आप पे एक्शन करेंगे। और लूप होल्डर की बात क्लियर होगी, रजिस्टर करवाएं सारे के सारे, ये आप कह ही देना यहाँ पर, ताकि लूप होल्डर हमसे कुछ इस चीज का मुतालबा ना करेंगे, कोई हम छोड़े ही ना। लूप होल्डर्स का एक और बात अब सारे केबल एंड ऑपरेटर बैठे, एक मैं बात क्लियर कर दूँ आपको, जो लूप होल्डर आपसे टूट के दूसरी तरफ जाएगा उसको वहाँ से लूप नहीं मिलेगी, और आप सब तैयार कर लेंगे हमने लूप नहीं देनी, अपना अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ होगा ये, जब आप उसको थोड़ा चाबी दोगे तो कहेगा मैं सभी साहब ने छड़ के थे अदनान को चले जाना, आप मेरी बात समझेंगे, अदनान अगर कहे मैं कर नहीं देनी लोग बिकॉज तू उसे वापस जा। और इसमें आपको पता है अभी हमने आपको ये बता दिया है कि जितने आपके लूप होल्डर हैं आपके अपने हेड एंड के ऊपर लिखे जो लेटर हेड है ये मेरे लूप होल्डर हैं, इनके ये पैसे हैं, ये जमा होगी, तो हमें पता लग जाए कि ये आपके लीगल लूप होल्डर है। पहली बात जब आपके फोल्ड में आ जाएंगे, मुझे पता है कि ये एक केबल एंड ऑपरेटर है, वो बी में नहीं जाएगा, उसका कानून पता है ना आपको, एनओसी लेना है उसने आपसे, 15 दिन का नोटिस देना है। अगर फिर आपका झगड़ा होता है तो फिर आरजीएम साहब फैसला करते हैं कि इसने कहाँ जाना नहीं जाना, क्योंकि मुमकिन है एक बंदे का दिल ही नहीं कर रहा काम करने, उसको भी पता होना चाहिए, दोबारा जो रजिस्टर कराएगा फिर 15,000 की फीस भर के जाएगा, फ्री कोई काम नहीं। इसलिए आप आपको ये सारा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने आपके लूप होल्डर हैं सबको रजिस्टर करें, जो नहीं होता उसके लूप उतार दें, और एक और बात है, नहीं करता फिर हमें बताएं, फिर हमें फोर्स करा दें। और इसमें ये है कि लास्ट बात जो है बात बंदी हो गई है, बात ये है कि 1 मई के बाद फिर लूप होल्डर की लाइसेंस भी मैं बंद कर दूंगा, फिर नया भी नहीं आएगा, पुराना नहीं आएगा, ये स्टेटस को चलेगा, स्टेटस और फिर बाद में देखेंगे हमें लाइसेंस नहीं देना, और ये सब ऑफिस या फिर ये कोई नहीं मानते आप, ये हम आएंगे आपके पास और ये आपको ताबड़ करना है, ये मेन ये है। और कंटेंट जिसमें डीसीओ साहब ने फरमाया कंटेंट पर विजिलेंट रहे, और ये एडवर्टाइजमेंट का ये डिसाइड हुआ है, हम बात करेंगे वायलेशन हुई तो
फिर हम DPO साहब से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हम इसको सर एक और बात खदा कलामी एक ऑर्डर दे दे प्लीज कि हेड एंड वाला फ्रीक्वेंसी मतलब खाली नहीं छोड़े। बिल्कुल, ये तो हमारे लॉ में बस ये छोड़ेगा तो हम पकड़ लेंगे। क्योंकि लूप होल्डर्स मतलब इसमें आपने जो बात की बड़ी अच्छी बात की है। जी सर। जब फ्रीक्वेंसी नहीं छोड़ेंगे ना जी जी तो फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कर कैसे प्रोटेक्ट कर रहे सर। हैं कि आप गुंजाइश नहीं छोड़ रहे उस लूप होल्डर के लिए इंजेक्शन करें। आप छोड़ते तो करते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ ना सर, देखें बड़ी सर आप सब बातें समझ मतलब बहुत ज्यादा एरिया कवरेज है हमारी। अब जो साथ काम करते हैं वो मेरे पास 3 चैनल है जिस तरह मतलब ऑन डिमांड। अब ये एक भाई इबादत कॉलोनी में है, एक इधर मॉडल टाउन में है, एक इधर सेटल टाउन में। अब वो ये कहते हैं कि पब्लिक हमें मतलब मजबूर करती है कि मर्जी की फिल्म लगाएं। घर से बहुत फरमाइश आती है नई फिल्म है या औरतों की पसंदीदा, उसके लिए वो हमें ये करना पड़ता है। लेकिन जिसकी वजह से सारी बातें होती है। ये जो आप एक मुझे प्लीज मतलब आप रिटर्न में ये दे दें कि आप कोई इजाजत नहीं है। नहीं एक नहीं सर, मिनट मैं फ्रीक्वेंसी खाली छोड़ूंगा अपने हेडर से। एक मिनट छोड़े, आपके लाइसेंस में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना आता है तो आप आज आपको बढ़ा देंगे। इधर ये टॉपिक डिस्कस नहीं हो, ये टेक्निकल मैटर्स है तो उनका भी टाइम कीमती है, इनका भी। ये जो आप हमारे पास आए उधर ऑफिस में आपको सब बताएंगे। हमारा ये इधर आएगा भी नेक्स्ट वीक जब ये सारा इन्फोर्स होगा या आपके इधर कैंप लगाएगा तो आपको जो डाउट है क्लियर करें, क्योंकि हमने सिर्फ चलना है जो रूल एंड रेगुलेशन। जो मैंने आपको पहले बात कई चीज़ों पर आंखें बंद की हुई ताकि आपको फैसिलिटेट करें। ये भी आप समझ लेंगे, आप सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ। बाकी रह गए ऑन डिमांड शिमांड ठीक है वो करें आप पूरी, लेकिन इशू वही रहेगा, कोई मटेरियल ऐसा नहीं चलेगा जो ऑब्जेक्शनल हो। जिसको शौक है ना देखने का, आजकल तो VCD भी 1500 का आता मिल जाता है, कार चला देखें पूरे माशरे को ना खराब करें। आप एक जगह चलाते हैं तो दैट मीन्स 15,000 कहाँ जा रहे हैं। खुद देखना जिसको शौक है सीधी देखें, हर मिलती है देख लें। ये नहीं होगा कि आप इस चीज को पब्लिकली स्प्रेड करें, नो, इट हैज टू बी विद इन सम बाउंड्स। हमारे हम सारे इस्लामी मुल्क है हमारा, तो आप उसका भी ख्याल रखें। हमारा कल्चर अपना भी कल्चर भी जो है ना, मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि हेड एंड वाले को पाबंद करें कि वो फ्रीक्वेंसी आप ना जो है कि कल आप ऑफिस आ जाइएगा, आपको मैं लेटर हेड पर लिख दूंगा कि ये फ्रीक्वेंसी अलाउड नहीं। हां बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इस 2 इश्यूज के अलावा हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बाकी आपके इश्यूज जो हमको डील करेंगे अगर है। एक बात आती है आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन लूप होल्डर जी अब हम इसे लूप होल्डर को इंसिस्ट करते हैं कि आप हमें रजिस्ट्रेशन करवाएं तो वो कहता है कि मैं नहीं करवानी, हम उसकी केबल उतारते हैं, दूसरा पैन हेडन वाला उसे दे देता है, वो नहीं देगा, वो आप हमें रिपोर्ट करें ना, हम आपको रिपोर्ट करेंगे। इसलिए तो पहले मैंने क्लियर कर दिया, मैंने इसलिए सबसे पहले क्लियर किया सब केबल हेड ऑपरेटर ये ख्याल करें इखलाकी तौर पे उसको अगला केबल हेड ऑपरेटर नहीं देगा, लूप बोलेगा आपसे वापस जाए लाइसेंस होते पड़ा ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट वो तो फिर बाद में हम कार्रवाई करेंगे, वो सारी तारीख उठेगी उसकी, ये भी बता रहा हूँ। अगर कोई हैंडल वाला लूप होल्डर को तंग करता है, जायज तंग करता है तो उसका भी उसका तरीका है, उसका तरीका आपको पता है क्या है। अच्छा सर, यहाँ पे 15 चीजें लिखी हैं हमने बीच में, पूरा इंटरप्रेटर एग्रीमेंट में 15 चीजें लिखी हैं। उसका एक तरीका है, वो पहले आप नोटिस देगा केबल हेड ऑपरेटर को कि मैं तंग कर, हमें कॉपी करें ना, तो हम दोनों को बुलाएंगे, बताएंगे क्या तंग करें, तो हमारा डिस्प्यूट हम सेटल करेंगे, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट बेसिकली आज की मीटिंग सिर्फ 2 इश्यूज पे थी, एक थी इलीगल लूप होल्डर्स और सेकंड कंटेंट्स। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं आपको, अगर और को मजीद बात करनी है कर इस 2 इश्यूज पे। 4 माह हमारा केबल लाइसेंस लिया हमने यहाँ जी ABC केबल नेटवर्क, ठीक है, लेकिन जो मुतलका दूसरे एग्जिस्टिंग लाइसेंसी हैं यहाँ पे वो काम नहीं करने दे रहे। अब तक 20 लाख के करीब हमारी अमाउंट की केबल कट कर रही है, ठीक है, मेहरबानी वो हम कर देंगे, वो आप हमें रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। DPO साहब बैठे हैं, रिपोर्ट हर लेवल पे जा चुकी हुई है, नहीं वो कानूनी कार्रवाई होगी उस पे कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि देखें जी अगर आप कानून के दायरे में काम करेंगे तो हमारा भी तो इखलाकी फर्ज है ना आपको प्रोटेक्ट करें। लेकिन मैंने वही बात की, प्रोटेक्शन तब होगी जब अपनी पूरी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, अपना काम करेंगे। हाँ, बाकी ये रह गया झगड़ा वगड़ा कोई नहीं, देखें कंपटीशन का ज़माना है, अगर एक महल्ले में 4 तारें जा रही हैं तो कंज्यूमर के पास चॉइस होनी चाहिए, मैंने ABC से लेना है, NBC से लेना है, ABC से लेना है, किससे लेना है, फेयर कंपटीशन को ले फेयर नहीं हो सकता कि इस वक्त सर गुजरांवाला का सबसे बड़ा इशू यही बना हुआ केबल कट। देखें जी 2 पार्टियां आई थी, हमने उनका 3 महीने केस सुना है, वो इधर बैठे हुए हैं, उनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं उनको 10 दाम समझाया था यार मिलजुल के खा लो, आपस में मिलकर काम कर लो, अगर वो नहीं समझते तो फिर कानूनी कार्रवाई। इसमें मैं आपके साथ ये थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको कहूँ, बात ये है
آپ کی تاریں کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیبل آپریٹر ہی کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی کاٹ رہے ہیں یا وہ آپ کی کاٹ رہے ہیں، مطلب میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، کیبل آپریٹر ہے، باہر کا بندہ کوئی نہیں کاٹ رہا، اگر آپ کا اتفاق نہیں ہے اس میں پیمرا کیا کر سکتی ہے؟ آپ پرچہ رجسٹر کرائیں، سارا کچھ کریں، پیمرا کے پرچہ رجسٹر کے لیے جو انتظامیہ ڈی پی او صاحب جہاں پہ بیٹھے ہیں جب جاتے ہیں تو ان کا موقف بھی ٹھیک ہے کہ پھر اس کے لیے ایک علاقہ سے کھانا ہوگا جہاں پہ کیبل کاٹ کے پہنچے ہوں گے. ابھی ہم آ رہے ہیں یہاں پہ کسی میں اطلاع مجھے ملی ہے وہی کیبل کاٹ ہے آج بھی کسی جگہ سے یہ جو ہے شیل کا پمپ ہے نا جی اس کے پاس ابھی کیبل کسی نے کاٹ دی ہے. کیبل کاٹ کتنی لے جاتے ہیں 20 نارملی سر ابھی کیا فائبر آپٹک ہے ہماری پول پہ جا رہا ہے, ابھی وہ ہوتا ہے نا بلک میں کاٹ دینا پیس کاٹ دینا, ابھی وہ نہیں پول پہ جا اس کی ایک لوپ کاٹی ہو چلا. یہ تو بڑی زیادتی والی یہ ابھی سارے بھائی یار دوست بیٹھے ہیں, ابھی پھر اگر یہی اسی طرح ہی ہونا ہے تو پھر قانون کے مطابق کام کریں گے. پھر برائے مہربانی کوئی سفارش کے لیے میرے پاس نہ آئے, نہ ڈی سی صاحب سفارش سننی کوئی نہیں ہے, پکی بات. سر ہمارے میں نے جو آپ کو پہلے بات بتائی مل جل کے کام کریں کوئی کام نہ کریں. اگر آپ کے نصیب میں 10 کنزیومر ہیں تو اس کے نصیب میں 100 ہے, سمپل وہ فرق نہیں پڑتا. آپ کو بیٹھ کے پابند کر دیا. آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیبل کس سے کاٹی ہے؟ عبدال سمیع خان جو پہلے ایگزسٹنگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. کون سا میرا اللہ جان کے کہتا ہوں میرے علم میں یہ صرف بلیک میلنگ ہوئی سر قطع کلامیہ. میں مین بات آپ کو بتاؤں, میں یہ سر یہ 4 ماہ سے کام کرتے ہیں, یہ سارے ان کے ساتھ ہیں جو کام کرتے ہیں, کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے سر. مثلا ایک سیکنڈ ملک مدین صاحب امیر پاک کے لیے انہوں نے ہم سے لائسنس کے لیے اپلائی کیا. کیبل وہاں پہ جائے ایک کنیکشن ہو تو پھر یہ لوپ کا لائسنس لیں گے, یا بغیر کنیکشن کے میں لوپ کا لائسنس لیں گے. تھوڑا سا میں کہتا ہوں یہ روڈ پہ یہ تھا کہ ابھی نا انہوں نے لائسنس لیا ہوا یہ بتا دیں. ایک منٹ یہ میٹنگ تھوڑا سا یہ میٹنگ اس ساتھ میں نہیں ہے. لائسنس کا سیٹل ہو گیا کہ یہ کم ایج تک آپ نے کہا کہ اگر کسی کا لائسنس نہیں ہے وہ لائسنس بنوایا جائے. اس بات کو ختم کیا جائے, پابند کر دیا جائے, یہ کیبل کٹ ختم ہو جائے. نہ سمیع صاحب پہ الزام لگاتے ہیں کہ سمیع صاحب کٹوا رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ تیسرا آدمی کوئی ایسا سلسلہ کر رہا ہو. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپس دیکھیں, آپ کے ادھر ایسوسیشن بھی ہیں, آپ کے ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ان سے ملیں, آپس میں بیٹھ کر میٹنگز کریں اور اکراس دا ٹیبل یہ سر یہ بڑی دفعہ ہو چکی ہے. میری بات سن لیں نا, آگے میں کہتا ہوں اگر نہیں کرو گے تو خود تکلیف میں ہوگا. نہیں دوسرا تو جب تک انتظامیہ اس معاملے میں انوالو نہیں ہوگی یہ کیبل کٹ کبھی نہیں. سر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 7-8 سال سے کر رہے ہیں کیبل, اور ہماری کیبل بہت ایکسپینسو ہے اور ہمارا ہیڈن جو ہے دور دور تک جا رہا ہے. ان کا ایک آفس ہوگا, ایک لائن ہے, ابھی فی الحال ایک ہی لائن ہے نا آپ کی. اس کی تاریخ کتنی ہے اور کتنی کرتی ہیں سر ہمیں پتا. ہمارے کسٹمرز بھی اتنے خراب ہوئے ہیں, یہ آپ کے بھی اگر ڈی سی او کے یہاں سے سر ڈی سی روڈ سے لے کے سر انہوں نے جی ڈی پلازا تک تار کاٹی. بائی گاڈ 1 لاکھ ایک رات میں 5 لاکھ کی تار کاٹی انہوں نے, صرف اس لیے کہ کہتے ہیں ہماری ایک تار کٹ گئی ہے. ایک تار کٹ گئی. میرے 50,000 کلائنٹ ہے سر میرے پاس, ان کے پاس 50 کلائنٹ ہے. یہ کس کی تار کاٹتے ہیں؟ یہ صرف آج کی میٹنگ سے مجھے بڑی حوصلہ افزائی یہ ہوئی ہے کہ مجھے پورا اعتماد اور یقین ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اور خاص طور پہ کوئی ولگرٹی کا کوئی پہلو نہیں ہوگا. تو آج پہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جتنے لوپ ہولڈرز ہیں جس جس نے رجسٹریشن کروانی ہے 1 مئی تک کروا لیں, تھوڑے دن ہی ہیں آپ کے پاس. اس کے علاوہ جو کانٹینٹس ہیں ولگرٹی کے وہ بالکل ہی ہوں گے. اگر اسٹرپ چلے گی تو باریک سی ایک اسٹرپ مہذب انداز سے چلے گی. اچھا کوئی سیاسی اس میں پولیٹیکل کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی سیکٹرین ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ایڈز ہیں وہ بھی مہذب قسم کے ایڈز ہوں گے, کوئی فضول قسم کے ایڈز نہیں ہوں گے. اچھا مانیٹرنگ اس کی ہم لوگ پراپر کریں گے تھرو یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہمارے آفیسرز بھی, اور ڈی پی صاحب بھی, ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی اس کو پراپر مانیٹرنگ کریں گے, کیمرہ والے بھی کریں گے. اور پھر جو ڈیفالٹر ہوگا پھر اس کو چھوڑنا چاہیے. آج سب کے مائنڈ میں بات کلیئر ہو جائے. اچھا پھر اس کی پرفارمنس, اس کے ریزلٹس پہ بھی ذرا اس کی جو کوالٹی ہے اس پہ بھی آپ ٹھیک کریں. پھر کیبلز جو آپ بچاتے ہیں نا, کوئی گھروں کے اوپر سے جا رہی ہے, کوئی بجلی کے کھمبے سے جا رہی ہے, کوئی ٹیلی فون کے کھمبے سے جا رہی ہے, اس کا بھی کوئی بہتر نظام ہونا چاہیے کہ کیبلز کیسے جا رہی ہے.
केबल कटिंग पे डीपीओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ा फोर्सफुल एक्शन करें सर ये बड़ी ज्यादती है कि अगर किसी का लाख रुपए का या 50,000 का 10,000 का एक तो नुकसान होता है, दूसरा उसकी क्लाइंटेज खराब होता है। बड़ा फेयर बिजनेस करें आप लोग। हर किसी के किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया कि उसने कितनी रोजी खानी, ये तो बड़े हथकंडे बड़े फजूल है, बड़ी घटिया रखते हैं मैं ये कहूँ। और अगर आइंदा को ऐसा हुआ फिर शामिल तफ्तीश हो सकता है 10 बेगुनाह भी हो जाए, उसमें फिर आप लोग एतराज ना कीजिएगा। एक चीज साहब की इजाजत से कि जो केबल काटता है मुझे तो पता भी नहीं है, काटता वही है जिसको इस काम का पता है, ठीक है ना जी। जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, एक बात आप लोग ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन रिज़्क जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो देना है वो अपने खजाने से देना है। इनके खजाने से मुझे नहीं देना, मेरे खजाने से इनको नहीं देना। ये पक्की बात। अगर थोड़ा सा ईमान आपका पक्का है ना तो इस बात पे यकीन कर लीजिएगा कि आपका रिज़्क इनको नहीं मिलेगा, लेकिन ईमान की कमजोरी है हम सबकी। हम समझते हैं कि नहीं जनाब मैं इसकी केबल काट दूंगा तो शायद उसका रिज़्क मुझे मिल जाए, वो कभी नहीं मिलेगा। ये खुदावंद ताला का उसूल है कि उसका अपना बहुत बड़ा खजाना और बेबहा खजाना है। मेरे से लेके कभी डीसीओ साहब को नहीं देगा खुदावंद ताला, उनको अलग रिज़्क देगा, मुझे अलग देगा। इस बात को थोड़ा सा यकीन कर लें। मुझे भी पता है जो यहाँ पर हो रहा है, और जो बड़े कह रहे हैं कि जी कस्में खा रहे हैं, मुझे पता है सारा कुछ। 6-7 माह हो गए हैं और मेरा भी अपना तरीकाकार इंटेलिजेंस का, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। तो ये काइंडली ये ना कहिएगा कि जनाब बाखुदा मेरे तो इतने हज़ार क्लाइंट है तो मैं तो ये नहीं करता, सब पता मुझे कौन किसका क्या कर रहा है। तो फिर आप सिफारिशें भी कराते हैं, दुनिया जहाँ से सिफारिशें कराते हैं कि जनाब ये कर दें ये कर दें, तो काइंडली ये होगा नहीं, फिर मैं नहीं कर सकूंगा कुछ बहुत ज़्यादा आप लोगों की इमदाद, क्योंकि फिर जो कानून का है थोड़ा सा फिर हम कानून जो है ना हुकूमत ने इतना बनाया उसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता यहाँ पर जो बैठे हैं वो बिजनेसमैन है, कॉमन क्रिमिनल्स नहीं है। तो अभी तक तो हमने जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो है सिर्फ एक बिजनेसमैन के साथ डील कर रहे हैं। अगर हम समझेंगे कि बात आगे बढ़ गई है तो फिर कॉमन क्रिमिनल्स वाले, क्योंकि पुलिस एक्ट में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, पाकिस्तान पीनल कोड में हर किस्म की शिकें मौजूद हैं कि किसको किस तरह डील करना है। तो कोई भी काम गैर कानूनी पुलिस वाले, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, नहीं करेंगे। जो भी करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पीपल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड और पुलिस एक्ट के दायरे के रहते हुए करेंगे। लेकिन फिर उससे कुछ दोस्तों को तकलीफ ज़्यादा होगी, मतलब मुश्किल में वो आप लोग बिजनेसमैन हैं, अपने हक हलाल की रोजी खाइए और अपना खुदा ने जो आपको रिज़्क दिया वो मिलकर रहेगा, वो मैं आपसे छीन नहीं सकता। मेरी क्या मजाल है, मैं तो अदला सा एक सरकारी मुलाजिम हूँ, कोई भी आपका कंपेटिटर भी आपसे वो रिज़्क नहीं छीन सकेगा। बड़ा मेहरबानी अपना अपना रिज़्क खाइए और अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा देगा। मैं तो इतनी अर्ज करना चाहता हूँ। अच्छा जी,